परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई सत संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हो जिन्हां नूं गुरु चरणां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। आओ साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, पुत्रां दे दानी माता गुजर कौर जी दे अखियां दे तारे, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पुत्र धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जीवन दी कथा कल जो आपां ने आरंभ कीती आ। आओ कल विचार चल रही सी पीर भीखम साह जियां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन करने वास्ते बेनती की। जदों भीखम साह पीर देवीगढ़ दे नेड़ियों कड़ाम तो पटने वाल नूं चलिया तां गुरमुख प्यारिओ पटने की धरती ते पहुंचिया मामा करपाल चंद जी माता नानकी जी नूं बेनती की। तां गुरमुख प्यारिओ पीर जी ने साहिबजादे दे दर्शनां वास्ते बेनती करनी। भीखम साह पीर ने गोबिंद राय जी दे दर्शन करन वास्ते बेनती की। तां गुरमुख प्यारिओ कल विचार चल रही सी भी भीखम साह फकीर अपने चेलियां समेत एक पासे होके बह गए भी जदों संगतां दर्शन करके चलियां जाणगियां, दूरों ही दर्शन हो रहे सी भी फिर आपां करदे हैं गलबात। एक पासे होके बैठ गए। कुछ समय उपरंत पुछ गिछ करके साई जी ने मामा करपाल चंद जी नूं बेनती की, असी बहुत दूर देश तो पंजाब तो केवल साहिबजादे दे दर्शन करने वास्ते आए हैं। किरपा करके साडे मन की ये मुराद पूरी की जाए। पीर जी की ये इच्छा जद करपाल दास ने अंदर जाके माता जी नूं दसी तो माता गुजर कौर जी ने मन विच बड़ा भरम किया कि ना जानिए ये कोई साई फकीर औरंगजेब का भेजा होवे, क्योंकि उदों औरंगजेब का बड़ा बोलबाला सी, बड़ा दुनिया नूं लोकां नूं उन्हें दबकाया होया सी। माता जी दे मन दे विच भरम पै गया भी किते औरंगजेब का भेजा होया मुसलमान कोई फकीर वो ना होवे। जे उस जालम नूं पता लग गया तां की जाने वो इन्हां नूं दिल्ली ही सद लवे। तां गुरमुख प्यारिओ कहते वेखो ना श्री हर कृष्ण जी जो अजे बालक अवस्था दे सन, उन्हां नूं भी हंकारी नरंगे ने दिल्ली सद लिया सी, पर उन्हां ने परण कर लिया सी कि असां इस जालम नरंगे दे मत्थे नहीं लगना, इस दे मत्थे नहीं लगना। अपने परण नूं पूरा करन वास्ते ही उन्होंने शीतला का एक कौतक वरता के अपने शरीर त्याग दिता सी। वो तुरक राज मध विच हंकारे हुए हन। इस करके
इन्हां विचारां अनुसार ही पीर जी नूं मामा कृपाल चंद जी ने आण के आख्या, कहंदे पीर जी साहिबजादा हजे बाहर लियाउण दे योग नहीं है, बच्चे का शरीर बड़ा सोहल है ते बाहर हवा बड़ी तेज रफ्तार समान ठंडी चल रही है, उन्हां दे दर्शन हजे नहीं करवाए जाने। तो जद तक दूजे मत दे पराए पुरुष नूं इन्हां दे मत्थे लाउणा ठीक नहीं है, इस करके तुसी फिर किसी समय जद इन्हां दे पिता जी भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी भी असाम तो आ जाणगे, फिर आउण दी खिचला करनी सानू भी तुहाडे दर्शन करके बड़ा लाभ होवेगा। हुण तुहानू जिस चीज़ की लोड़ है खाण पीण ते पहनण नूं लवो। साईं जी ने कहा, कहंदे तुसीं किसी प्रकार का डर ना करो, ये खुदा का रूप अवतार हैं, ये डर रूपी हनेरे नूं दूर करन वास्ते दीपक हैं। मैं इन्हां दे दर्शन करन तो बिना होर कुछ नहीं चाहुंदा। भीख मसाह जी कहंदे तुसीं डरो ना, असीं कहंदे साधु फकीर लोक आ, असीं तां इन्हां दे दर्शन करन वास्ते आए आ ते दर्शन करके चले जावांगे। तां गुरमुख प्यारिओ, भीख मसाह कहंदे सानू होर कासी चीज़ की लोड़ नहीं है, असी सिर्फ दर्शन करन वास्ते आए हैं ते दर्शन करके ही चले जावांगे, होर नहीं कुछ चाहिदा। तां गुरमुख प्यारिओ, फिर अगे इतिहास शुरू हुंदा भीख मसाह दी भुख हड़ताल। जदों मना कर दिता भी गोबिंद राय दे दर्शन नहीं होने, हजे बालक रूप ने, उन्हां दे दर्शन नहीं होने, तां गुरमुख प्यारिओ इत्थों निराश हो के भीख मसाह चेलियां सहित सवेरे दे भुखे भीख मसाह नूं बिना कुछ खाण पीण दे कारण रात पै गई अते रात लंघ गई ते फिर दूजा दिन चढ़ आया। भीख मसाह पीर कहन लगा, ये गुरु नानक बली अल्लाह दा सांझा घर है, इत्थे हिंदू मुसलमान दा कोई बिरबा नहीं है। प्रेमी दी सरदा वेखदे हन, जे तुसीं बालक दा दर्शन नहीं करवाओगे तां असीं इत्थे बिना अन्न जल सकण दे बैठे परबतगार दी परमेश्वर की बंदगी करते हुए समा बतीत करांगे। कहते जिन्ना चिर तुसीं दर्शन नहीं ना करवाते उन्ना चिर नहीं जांदा। भीख मसाह वो फकीर सी मन्निया परमन्निया, जिन्हों लखां लोकी उन्हों पूजते सी। वो मुसलमान फकीर सी जिन्हों लखां लोकी पूजते सन, जिन्हां दे लखां लोकी चेले सन। वो मन्निया परमन्निया भीख मसाह पीर सी। अज भी भीख मसाह पीर दी जगह बनी, स्थान बनया सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाश ने। जाके देखो बड़ा तकड़ा मेला लगता भीख मसाह पीर दी गुरता गद्दी ते अज भी विराजमान ने। इत्थे दे जो महापुरुष ने गुरता गद्दी भीख मसाह दी अज भी चली आउंदी आ। पटियाले तो जदों आपां देवीगढ़ नूं जाने आ, रस्ते दे विच कढ़ाम आउंदा ते गुरमुख प्यारिओ कढ़ाम दे रहण वाला भीख मसाह पीर सी। हुण जदों भीख मसाह बह गया, कहंदा भी जिन्ना चिर दर्शन नहीं करवाते उन्ना चिर नहीं जांदा। भीख मसाह बह गया चौंकड़ा मार के, कहंदा मामा कृपाल चंद नूं कहंदा दर्शन नहीं ना करांदे उन्ना चिर नहीं जांदा। पीर तां बह गया बूहा मल के,
ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਮੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਰਧਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਰਨ ਮੈਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੜਾਮ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਡੀ ਸਰਧਾ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਪੀਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਬਹਿ ਗਏ ਬੂਹਾ ਮੱਲ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਦਰ ਤੇ। ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਸਾਈਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਫਰਸ਼ ਗਲੀਚਾ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਂ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਪੀਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਈਂ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੇਟਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਲਮਾ
ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦ ਇਹ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੇਰ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਛਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਠਸਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਇਹ ਠਸਕਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਠਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੀਖਮ ਸਾਹ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ
ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1658 ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਬੜੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸੰਖ ਪੂਰਨ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਮਥੁਰਾ, ਕਾਂਸੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਦੁਆਰਕਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਆਦਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੰਦਰ। ਮਥੁਰਾ, ਕਾਂਸੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਦੁਆਰਕਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ
ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੁਸਾਦਮੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਜਲੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਆ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਟਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀਆਂ ਡੋਰੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਘੂੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੋਰੇ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਸਣਾ ਹੱਸਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਦ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੌਂਟੇ ਸਣ ਸਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪੰਘੂੜੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਡ ਨਾਲ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪੰਘੂੜੇ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਦੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਿਡਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਡਾਵੀਆਂ ਵੀ
ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੜੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੌਂਟੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੀ ਤਰਾਗੜੀ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਜਦ ਦੌੜਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਣ ਸਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਧੰਨ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੰਢੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੰਢੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੰਢੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੰਢੀਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਮਾਂ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਂਡਣਾ ਗਵਾਂਡਣਾ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਖਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਮੰਗਦੀ ਆਦਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਜੋ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਜਦ ਪਟਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨੱਸਣ ਭੱਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਵਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 2 ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਥਾ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ
जद बेड़ी विच सैर करनी हुंदी तां मामा कृपाल चंद जी आप जी नूं गोदी विच बिठा के बेड़ी दे विच सैर करवाउंदे। अगे गंगा ने चरण सोहणे। एक दिन की गल है कि आप जी मामा जी की गोद विच बैठ बेड़ी की सैर कर रहे सन तां गुरमुख प्यारिओ गंगा दा पानी उपर ही उपर चढ़दा आवे। मामा जी ते होर साथी बालक बहुत घबराए हुए, पर अंतरजामी सतगुरु जी अपनी एक चरण बेड़ी विचों हेठां लमका के पानी नूं सुहा दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना एक चरण बेड़ी तो बाहर कढ़ के पानी नूं सुहा दिता ते पवित्र चरण की सोह प्राप्त करके पानी तत्काल ही हेठा अपनी असल टिकाणे ते पहुँच गया। आखो सतनाम। एक कौतक वेख के सारे साथी बड़े प्रसन्न ते बड़े खुश होए। गुरु जी नूं पूर्ण पुरख जान के नमस्कार की। वो समझ गए भी ये कोई पूर्ण करामाती आ, ये शक्तियां वाला है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने प्यारिओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना पुत्र बना के सारियां शक्तियां दे के संसार दे उत्ते भेजिया सी। आखो सतनाम। हुण अगे इतिहास शुरू होंदा। एक गवांढण बुढ़ी माई नूं खजियाउणा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक गवांढण सी बुढ़ी माई, उन्हों खजियाउणा। इस तरह बालकां नाल आप जी एक गवांढण माई जो चरखा कतदी हुंदी सी दे घर जाके उसदे सूतर दे मुंडे तो पूणियां तक इधर उधर खड़ा दिंदे। बुढ़ी माई बहुत तंग पै जाती भी सारा सूत खड़ा दिंदे ने, पूणियां खड़ा दिंदे ने। तां गुरमुख प्यारिओ वो बड़ी तंग होई। घर आण के माता गुजर कौर नूं लांभे दिंदी, कहंदी जदों माता जी आप जी नूं ताड़ना करदे, जदों माता जी आप जी नूं ताड़ना करदे तां आप जी हसदे हसदे बाहर दौड़ जाते। एक दिन माई ने आप जी नूं मारन वास्ते एक सड़ी अपने पास रख ली। कहंदी जदों हुण आवेगा ना फिर मैं इहदे सड़ी मारांगी। अपने पास रख ली, पर आप जी ने अख बचा के माई की छड़ी पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने माई की छड़ी चक ली, चुक के भज गए। तो फिर पूणियां मुंडे चुक के खड़ा दिते, सारे खिलार दिते। जद एक बुढ़ड़ी ने माता जी नूं घर जाके दसिया कि तुहाडा काका मैनू इस तरह बड़ा तंग परेशान करता है, मैनू सूत्र कत्तण नहीं दिंदा अते होर बच्चियां नूं नाल लैके मेरा कत्या कताया भी खराब कर दिंदा है। तां माता नानकी जी उहदा गुस्सा दूर करने वास्ते उसनूं कुछ पैसे ते कुछ कपड़े दिते। फिर माता जी ने उसनूं आख्या, कहंदे माई तू मेरे बच्चे नूं कोई वध असीस ना देवी, तेरा नुकसान ये करेगा, तू मेरे पास उसके पैसे ले ले करी। जे कोई तेरा नुकसान करेगा तो उन्होंने कुछ ना आखी ते मेरे तो पैसे ले लिया करी। माई ने कहा मैं वध असीस कोई नहीं देवांगी, मेरे घर भावें ये रोज़ खेडिया करे पर मैनू इस तरह तंग ना करया करे।
इस दी ਲੱਖ ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਤੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸੂਤ ਖੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਲੈਣੀ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਕਰਨ। ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਲ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੇੜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਡੀ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੇੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ
ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਖਿਜਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਜਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਹਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,